wherever you are, just stand in the presence. And as we sing this song, join with us. In my mother's womb, you formed me with your hands, known and loved by you. Before I took a breath, when I doubted, Lord, remind me how wonderfully made. You're enough.
Dear God, we thank you for this day, and we thank you, God, for helping us, God, to connect with one another in this manner, God. We thank you, God, that you're moving and that, Lord, you are alive and you're well. Right here in the sanctuary and right there in everyone's homes, we believe, oh God, that your presence is here. We pray, God, that you would take away every distraction that is distracting us from focusing our attention on you. We pray in Jesus' name that you would cover us with your blood. Help us, O God, to rejoice in your name. We pray, O God, that you would speak to us. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. I want to thank God for the Sunday morning that he has given for all of us to worship God in our homes, connecting through camera, connecting through our television, YouTube, and Facebook. I want to apologize for any inconvenience that was caused due to technical difficulties, but we want to appreciate every technical member that's working behind the scenes to make this possible for each one of us. Let's also thank our church leadership for helping us and supporting us from behind the scenes for us to gather together in this manner. Because of this, you are able to experience the church that we so miss, that we were meeting together about 10 weeks ago. Because of provisions like this, we are able to at least hear from God's word from his servants. We are able to see our worship team, our own worship team, leading us in times of worship. So let's praise God and thank God for this gift and for this grace. Now, ever since 1995, I grew up in church. I grew up in church and I have seen the grace of God work in so many different ways. The grace of God works when I see couples getting married. I see the grace of God when young people graduate from high school, college, and so on. I see the grace of God working through broken relationships and reconciling them together. I see God's grace when he brings couples who can never get along with each other getting along. So I see the grace of God, and I have been seeing the grace of God work in so many different ways. But I have also seen ungrace. So this is a word that I want to introduce to you this morning, and that is called ungrace. What is ungrace? We live in a very ungraceful world, a dog-eat-dog world, a very competitive world, a world where you scratch my back and I'll scratch your back. If you are good to me, I will be good to you. The ungraced world is a world where if you mistreat me, I'm going to mistreat you. If you use words behind my back, I will make sure that I will get back to you. But at the same time, if you pray for me, I will pray for you. So it's a very you scratch my back, I scratch your back world. A very ungraceful world. But what is grace? What is ungrace? Grace is undeserved favor. A favor that you are not deserving. You don't deserve it, but you receive it. That is grace. And so, if that is grace, what is ungrace? Ungrace is a tit for tat. You scratch my back, I scratch your back. If you treat me well, I'll treat you well. If you mistreat me, I'm going to mistreat you. If you talk to me, I'll talk to you. If you don't talk to me, I'm not going to talk to you or even look at you. That is ungrace. And grace should be the engine of every believer's life. Grace should be the fuel that moves a child of God forward. Grace should be the fuel that all of us need to drive our Christian walk forward. Ungrace should not be what a believer walks on. Which means, if we ask an unbeliever living outside of church, living outside of Christ, living outside of God, if we ask them,
who do you think is a Christian? They'll say, there are people who go to church. There are people who sing a lot of hallelujahs. They are people who think they follow God. But most unbelievers will never say, they are the most graceful people I have ever met. And that's where we need to look into our own lives and see the grace of God in your life and my life. This morning, I want to talk to you about the grace of God. A grace of God reminds us that our relationship with God is not transactional. Unlike our relationship with the people outside in the world is transactional. With our spouse, with our children, with our church members, with our co-workers, with our managers, all of our relationships, neighbors, are all transactional. You do this for me, I'll do this for you. You don't do this for me, I will not do it for you. Every relationship is transactional in the world, but when it comes to our relationship with God, our relationship with God can never be transactional. It can never be transactional because we are nowhere near God in comparison to how great God is. We can never. That's the reason why the psalmist says, what will I render to you, my God? Because that's how great God is. And so just like we treat humans in this world, our relationship with God can never be transactional. Let's turn our Bibles to Psalm 103, verses 3 and 4. Psalm 103, verses 3 and 4. And in this, we're going to look at the grace of God manifested in 4 ways. 4 different ways where we can see the grace of God. Psalm 103, verses 3 and 4. Let me read that to you. Psalm 103, verses 3 and 4 says, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. First of all, we see the grace of forgiveness from sin. We see the grace of forgiveness from sin. We see a God who forgave us when we were in the depths of our sin. Now, who wrote the psalm? It was David, King David, the anointed one of God, the anointed child of God. We see that this king is a king who was a shepherd boy, and he was anointed king of Israel. He was king over the nation, the powerful nation of Israel. And during this time, we see that on one occasion in 2 Samuel, David murdered, he coveted, and he committed adultery. For a moment, he didn't think of where he came from. For a moment, he didn't think about God. If you ask David, he knows how deep and messed up sin is, because in one day, he messed it all up. So if there's anyone who can talk about sin and forgiveness, it is David. And here David says, God who forgives all of our sins. I remember very recently when I fought with one of our Christian brothers. And after our fight, for the next few days, everything that I did was very disturbing. I couldn't think straight. I always felt uncomfortable every time I'm reminded of this fight that I had with my brother. But as much as I wanted to reconcile, I could not reconcile with my brother. To the point where I wondered, why is this disturbing me so much? Let me go to the presence of God. I sat in the presence of God, and while I prayed, I realized that before even going and reconciling with my brother, who I offended and he offended me, before I prayed, there were a lot of things that I was wondering, God, there are so many things that he did wrong to me, and I had every reason to be angry at him. But when I sat in the presence of God, the Holy Spirit convicted me of my sin. He convicted me of my problem with anger.
And I realized when I asked God, God, forgive me. And when I believed that God forgave me, no matter how deep your sin is, no matter how messed up your brokenness is, there's no sin that is too deep for God that God cannot forgive. God will forgive you of every sin. And it is when I believed that God forgave my sin, it pushed me and gave me more freedom to reconcile with my brother. And children of God, that might be our problem today. The reason why you may be having a hard time reconciling with a disturbed thought in your heart and not being able to forgive someone else's sin is maybe because you are not able to forgive yourself, and maybe you don't believe that God forgives you. So the moment where you believe that God forgives me, that God forgave my sin, that gives me freedom to reconcile with the people around us. If our horizontal relationship with God is pure and forgiving, God will give us grace to forgive people around us. So the grace of God we see first is the grace of forgiveness from sin. Secondly, in the same verse, we see a grace of healing from diseases. A grace of healing from diseases. Verses 3 says, who forgives all of our sins and who heals all of our diseases. God is a healer, and we see that the grace of healing comes when we are sick, and we see the grace of healing from all of our diseases. In a COVID-19 world, where we see diseases and sicknesses all around us, can we believe and trust in a God who can heal? A God who heals us from all of our diseases. A God that can heal you and me. So we pray that God heals, but in His sovereign will, He will choose to heal or not to heal. And God's healing is also God's grace. It is not something that we earn. It is God's grace given to us. Just like God's forgiveness is His grace, your healing is also the grace of God. It is the grace of healing that saves you from diseases. Thirdly, I want to talk to you about the grace of redemption that redeems us from death. The grace of redemption that redeems us from death. We see this in the next verse, verses 4. It says, who redeems us, who redeems your life from the pit. The grace of God redeems you and me from the pit. Paul in Ephesians chapter 1 beautifully says in Ephesians chapter 1 verse 7, in Jesus we have redemption through His blood. The forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. The grace of redemption from death. Ephesians chapter 2 verses 1 says, for we were dead in our sins, and He made us alive through Jesus. We were all dead, hopeless. There was no hope. And God's redemption came to you as God's grace to you. You didn't earn it. It was not transactional. While you were in a slave market as a slave, when sin, the slave master came and said, I want him, and I want him to work for the world. God, through Jesus Christ, intervened into that situation, came into the slave market of the world, looked at you and me and said, because of me, you are no longer slaves, you are children of the Most High God. It is God's grace that redeemed you from hopelessness. It is God's grace that redeemed you from slavery. It is God's
redemption and the God who redeems, who redeemed you from death. You could have been dead in your sins, but He made you alive. You could have been dead by now. You would not have lived to see this day, but God made you alive. You're able to celebrate your anniversaries, your birthdays, your children's graduation, your grandchildren's birthdays, because He redeemed you from death itself. Our God is a God who shows grace through His redemption and saves you from death. He is a God who showed you grace through His redemption. And fourth, we see the grace of honor from shame. Verses 4 reads, the grace of honor from shame. 103 verses 4 reads, He crowns you with love and compassion. He crowns you with love and compassion. When you were deep in shame, God through His Son gave you honor. Isaiah chapter 53 talks about this Savior who didn't have any beauty, no majesty, nothing that we could boast about. He was full of shame on Calvary's tree. In fact, Jesus on that cross, when Romans crucified anyone on the cross, they crucified them naked on the cross for all people to see. We read of how people were making fun of Jesus. They were bullying Jesus. They were spitting at Jesus, mocking Him, making fun of Him. If you are the Son of God, come down. They made fun of Jesus and humiliated Jesus. Why did Jesus allow such a humiliation when He was the Son of God? He could have asked His angel armies to come and deliver Him from that humiliating situation. But God, through Jesus, showed His grace to you so that you don't have to live in shame anymore. You can live with honor. Right there on that cross, His crucifixion became His coronation. That crown of thorns that was put on His head to humiliate Jesus became the same crown that brought the glory of God on earth. Through His shameful death on the cross, He attained glory and honor and majesty. And we see that Jesus' crucifixion became Jesus' coronation for the entire world to see. He was humiliated as the King of the Jews, but that day He became the King of Kings and the Lord of Lords, and the crown of thorns that was laid on His head to make fun of Jesus became the same crown that today we show to the world and say, thus is the King of the Jews. He is no longer the King of the Jews. He is worthy of praise, worthy of majesty, worthy of glory. He is the King of Kings and the Lord of Lords. And so I want to end by saying, don't have a transactional relationship with God. God's grace comes to you when you don't deserve it. God's grace comes to you when you can't earn it. It comes to you through forgiveness. It comes to you through healing. It comes to you through redemption. And it comes to you through honor. And so the question will be, how can I experience God's grace? We might all say, yeah, I know God's grace. Because grace is one of the most used, misused, abused word in Christian world today. We all know the word grace, but how can I experience this? First of all, I want to encourage you to admit that you are messed up. The moment you admit that you're broken, the moment you admit that you are so messed up, the moment you admit that you are lost, you will start experiencing the grace of God in your brokenness. In your messed up situation, I encourage you to admit how messed up and broken you are. Secondly,
I want you and I encourage you to stand under the fountain of God's grace. Paul Tripp says, if you want to get wet in the fountain of God's grace, if you want to get wet in the grace of God, stand under the fountain of God and trust that He will send the water. So admit that you are messed up. And secondly, stand under the fountain of God's grace. Through His servant's words, through worship, through prayer, through the meditation of God's word. These are ways in which you can experience the grace of God to you. And Lord, we pray right where we are that we would experience the grace of God, which is not transactional like the world is, but that, Lord, you would help us to see that while we are undeserving, you forgave us. While we are undeserving, you healed us. While we were undeserving, you redeemed us. And while we were undeserving, you changed our shame and clothed us with honor. Today, we respond in worship and we pray, praise the Lord, O my soul, and all that is within me. Praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and do not forget any of His benefits. We thank you, God, for your presence in this place. We pray, God, that you would help us to worship you in spirit and in truth. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന നാമം വീണ്ടും ഇന്ന് പകൽക്കാലം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സൺഡേ കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് ദാനമായി തന്നുവല്ലോ. Praise God. We got one more Sunday together to worship Him. Praise God. Even though we face little technical issues today morning. Since 10 weeks we have been telecasting our worship service. കഴിഞ്ഞ 10 ആഴ്ചകളായിട്ട് നാം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ വർഷിപ്പ് സർവീസ്. പക്ഷേ ഇന്നാണ് നമുക്കൊരു അല്പ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവമക്കൾ അതിൽ വളരെ ക്ഷമ കാണിച്ചു. അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് അവർ ഓഡിയോ വീഡിയോ ടീം. ദ ടീം ഈസ് ഡൂയിങ് എ ഗുഡ് ജോബ്. ഒരു വളരെ നല്ല ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. The church, I request you to always uphold our technical team, our audio, video, visual team in your prayers. Praise God. They need our prayer support and encouragement. Praise God. ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ദൈവസന്നിധാനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തുടർന്ന് ചില മലയാളം പാട്ടുകൾ പാടി നാം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുകയാണ്. ആ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്ന് പാടി സ്തുതിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. സ്തുതി മനമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. സ്തുതി മനമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. ഇതുപോൽ സ്വജീവൻ തന്നൊരാത്മ സ്നേഹിതൻ വേറാരിനി. ഇതുപോൽ സ്വജീവൻ തന്നൊരാത്മ സ്നേഹിതൻ വേറാരിനി. സ്തുതി മനമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. സ്തുതി മനമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. മരണാധികാരി ആയിരുന്ന ഘോരനാം പിശാചിനെ, മരണാധികാരി ആയിരുന്ന ഘോരനാം പിശാചിനെ മരണത്തിനാലെ നീക്കി മൃത്യു ഭീതി തീർത്ത നാഥനെ. മരണത്തിനാലെ നീക്കി മൃത്യു ഭീതി തീർത്ത നാഥനെ. സ്തുതി മനമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ
സ്തുതി ചെയ്യുമനാമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. ബഹുമാന്യനാമചാര്യനായി വാനിലവൻ വാഴുകയാ. ബഹുമാന്യനാമചാര്യനായി വാനിലവൻ വാഴുകയാ. ബലഹീനതയിൽ കൈവിടാതെ ചേർത്തുകൊള്ളുമാകയാ. ബലഹീനതയിൽ കൈവിടാതെ ചേർത്തുകൊള്ളുമാകയാ. സ്തുതി ചെയ്യുമനാമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. സ്തുതി ചെയ്യുമനാമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. ദിനവും മനാമേ തൽസമയം വൻ കൃപകൾ പ്രാപിപ്പാൻ. ദിനവും മനാമേ തൽസമയം വൻ കൃപകൾ പ്രാപിപ്പാൻ. അതിധൈര്യമായി കൃപാസനത്തിൽ അന്തികത്തിൽ ചെന്നു. അതിധൈര്യമായി കൃപാസനത്തിൽ അന്തികത്തിൽ ചെന്നു. സ്തുതി ചെയ്യുമനാമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. സ്തുതി ചെയ്യുമനാമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. ബഹുദൂതരുച്ച നാദമോടെ വാഴ്ത്തിടുന്ന നാഥനെ. ബഹുദൂതരുച്ച നാദമോടെ വാഴ്ത്തിടുന്ന നാഥനെ. ബലവും ധനവും ജ്ഞാനമെല്ലാം സ്വീകരിപ്പാൻ യോഗ്യനെ. ബലവും ധനവും ജ്ഞാനമെല്ലാം സ്വീകരിപ്പാൻ യോഗ്യനെ. സ്തുതി ചെയ്യുമനാമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. സ്തുതി ചെയ്യുമനാമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. ദിനവും മനാമേ തൽസമയം വൻ കൃപകൾ പ്രാപിപ്പാൻ. ദിനവും മനാമേ തൽസമയം വൻ കൃപകൾ പ്രാപിപ്പാൻ. അതിധൈര്യമായി കൃപാസനത്തിൻ അന്തികത്തിൽ ചെന്നു നീ. അതിധൈര്യമായി കൃപാസനത്തിൻ അന്തികത്തിൽ ചെന്നു നീ. സ്തുതി ചെയ്യുമനാമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. സ്തുതി ചെയ്യുമനാമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. ബഹുദൂതരുച്ച നാദമോടെ വാഴ്ത്തിടുന്ന നാഥനെ. ബഹുദൂതരുച്ച നാദമോടെ വാഴ്ത്തിടുന്ന നാഥനെ. ബലവും ധനവും ജ്ഞാനമെല്ലാം സ്വീകരിപ്പാൻ യോഗ്യനെ. ബലവും ധനവും ജ്ഞാനമെല്ലാം സ്വീകരിപ്പാൻ യോഗ്യനെ. സ്തുതി ചെയ്യുമനാമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. സ്തുതി ചെയ്യുമനാമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. ഇതുപോൽ സ്വജീവൻ തന്നൊരാത്മ സ്നേഹിതൻ വേറാരിനി. ഇതുപോൽ സ്വജീവൻ തന്നൊരാത്മ സ്നേഹിതൻ വേറാരിനി. സ്തുതി ചെയ്യുമനാമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. 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 സ്തുതി ചെയ്യുമനാമേ
മനാമേ നിത്യവും ജീവനാഥൻ യേശുവേ. Praise God. സ്തുതിച്ച് മനമേ നിത്യവും നിൻ ജീവനാഥൻ യേശുവേ. ഇതുപോലെ സ്വജീവൻ തന്ന വേറൊരു സ്നേഹിതൻ നമുക്കില്ല എന്ന് പാടുമ്പോൾ ആമേൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. നേരിടുന്ന വേളകളിൽ ആമേൻ നമുക്ക് ആശ്വാസമേകിക്കൊണ്ട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ്. നമുക്ക് ആ ദൈവത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പാടി സ്തുതിച്ച് ഒന്ന് ഹൃദയത്തിനകത്ത് നിന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയേറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു കീർത്തനം കൂടെ പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. നീ എൻ്റെ രക്ഷകൻ, നീ എൻ്റെ പാലകൻ, നീ എൻ്റെ അഭയസ്ഥാനം. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആമേൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയാൻ. കർത്താവെ, നീയാ എൻ്റെ രക്ഷകൻ, നീയാണ് എൻ്റെ പാലകൻ, നീയാണ് എൻ്റെ അഭയസ്ഥാനം. നീ എൻ്റെ രക്ഷകൻ, നീ എൻ്റെ പാലകൻ, നീ എനിക്ക് അഭയസ്ഥാനം. നീ എൻ്റെ രക്ഷകൻ, നീ എൻ്റെ പാലകൻ, നീ എനിക്ക് അഭയസ്ഥാനം. നീറിടും വേളയിൽ നീ എനിക്കിടും നന്മയിൻ നീരുറവാ. നീറിടും വേളയിൽ നീ എനിക്കിടും നന്മയിൻ നീരുറവാ. നീ ഞങ്ങൾക്കേകിടും നന്മകൾ ഓർത്തെന്നും പാടിടും സ്തുതിഗീതങ്ങൾ. നീ ഞങ്ങൾക്കേകിടും നന്മകൾ ഓർത്തെന്നും പാടിടും സ്തുതിഗീതങ്ങൾ. ആകുല നേരങ്ങൾ ആകുല നേരത്തും പാടി ഞാൻ ആശ്വസിക്കും. ആകുല നേരത്തും ആനന്ദഗാനങ്ങൾ പാടി ഞാൻ ആശ്വസിക്കും. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുവാനിടയാകട്ടെ. നീറിടും വേളയിൽ നീ എനിക്കിടും നന്മയിൻ നീരുറവാ. നീറിടും വേളയിൽ നീ എനിക്കിടും നന്മയിൻ നീരുറവാ. ജീവിത സാഗരെ ഘോരമലകൾ അടിക്കടി ഉയർന്നിടുമ്പോ, ജീവിത സാഗരെ ഘോരമലകൾ അടിക്കടി ഉയർന്നിടുമ്പോ, കർത്താവിലെപ്പോഴും സന്തോഷിച്ചാർക്കുവിൻ സ്തോത്രയാഗം കഴിപ്പിൻ. കർത്താവിലെപ്പോഴും സന്തോഷിച്ചാർക്കുവിൻ സ്തോത്രയാഗം കഴിപ്പിൻ. നീറിടും വേളയിൽ നീ എനിക്കിടും നന്മയിൻ നീരുറവാ. നീറിടും വേളയിൽ നീ എനിക്കിടും നന്മയിൻ നീരുറവാ. നീ എൻ്റെ രക്ഷകൻ, നീ എൻ്റെ പാലകൻ, നീ എനിക്ക് അഭയസ്ഥാനം. നീറിടും വേളയിൽ നീ എനിക്കിടും നന്മയിൻ നീരുറവാ. നീറിടും വേളയിൽ നീ എനിക്കിടും നന്മയിൻ നീരുറവാ. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരിക്കലൂടെ നമ്മെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
പരിശുദ്ധ ദൈവപിതാവേ, നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അടിച്ചുയരുന്ന ഘോരമായ അലകളുടെ നടുവിൽ പടക് മുങ്ങിപ്പോകാതെ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന, ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുവാൻ, എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് കൃപ നൽകുമാറാകണമേ. മഹത്വം അങ്ങേക്ക്. ഹൃദ്യമായ ആലോചനകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന നാമം ഒരിക്കലൂടെ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. രാവിലെ സമയം ദൈവാസന്നിധാനത്തിൽ കടന്നു വന്ന് സർവശക്തനായ സർവവല്ലഭനായ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുയർത്തുവാൻ നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ലഭ്യമായ ഈ അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ അനുദിനവും നടത്തുന്ന ആ ദൈവിക പരിപാലനമോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അല്പം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായെങ്കിലും വളരെ വേഗത്തിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 16 വേഴ്സ് 13. എന്നാറെ അവൾ, എന്നെ കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഇവിടെയും കണ്ടുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്നെ കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഇവിടെയും കണ്ടുവോ. യു ആർ എ ഗോഡ് ഹൂ സീസ്. ആമേൻ. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ചോദ്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇടത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാ ദിവസവും നാം ഓരോരുത്തരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ, രാവിലെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നിടം മുതൽ കിടക്കുന്നിടം വരെ, ചിലപ്പോൾ കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുമ്പോഴുമൊക്കെ അനേക ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരാറുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, രണ്ട് തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്ന്. ഒന്നാമത്തേത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, അല്ലേ? മറ്റു പലരും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. എവിടെ പോകുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തേത് കുറെ കൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് നാം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മറ്റുള്ളവരാൽ ചോദിക്കപ്പെടുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മുൻപിൽ ഓരോ ദിവസവും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയാൽ, അല്ലേ, നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്, നമ്മളെ കാണുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ, ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ മക്കളോ ഒക്കെ ചോദിക്കും, എവിടെ പോകുന്നു? വെളിയിലിറങ്ങി യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിലെത്തിയാൽ, ഒരു മാർക്കറ്റിലെത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന പരിചിതർ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണാറുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേതാണ് നാം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് തയ്യാറായി കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ, അല്ലേ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, വീട്ടിലെ അമ്മമാർ, നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കും, ഇന്ന് രാവിലെ എന്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം? വേറെ ആരോട് ചോദിക്കില്ല, സ്വയം ചോദിക്കുക, എന്തുണ്ടാക്കണം, ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാക്കണം? സ്വയം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. ഒരു മീറ്റിങ്ങിനായി നാം പുറപ്പെട്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം തുനിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, ഓക്കെ, ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് ധരിക്കണം? ഈ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിടണം? അതൊരു ചോദ്യമാണ്, നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, അല്ലേ? വി ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു അവേഴ്സെൽഫ്, നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതായ അനേക ചോദ്യങ്ങളെ ദിവസം തോറും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരാണ്
നാം ഓരോരുത്തരും. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം, നാം അറിയാതെ തന്നെയോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മോട് ചോദിച്ചു പോകുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ചോദ്യം ഇതാണ്: ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താകും? വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? ഇനി എന്ത്? ഇനി എന്ത്? ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈതരണികളുടെ മുൻപിൽ, പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മുൻപിൽ, ആമേൻ, when we face issues, when we face problems, we will ask that question, that what I do next? What is next? ഇനി എന്താ ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു പ്രഭാഷകൻ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടു. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭർത്താക്കന്മാരെ പ്രസവ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രസവ വാർഡിൻ്റെ വെളിയിൽ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രസവത്തിൻ്റെ വിവരം കാത്തിരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ചൊരു കഥ കേട്ടു. ഒന്നാമതായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരോട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു, നിനക്ക് ഇരട്ട കുട്ടികളാണ്. ആ വ്യക്തി വളരെ ആശ്ചര്യപൂർവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് കോയിൻസിഡൻസ്. കാരണം ഐ പ്ലേ ഫോർ ദ മിനിസോട്ട ട്വിൻസ്. ഞാൻ മിനിസോട്ട ട്വിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ട്വിൻസ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോയിൻസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. സമയങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയി. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പം അടുത്ത ആളിൻ്റെ പ്രസവ വിവരമായിട്ട് ഈ നേഴ്സ് വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ വ്യക്തിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, യു ആർ ദ ഫാദർ ഓഫ് ട്രിപ്ലെറ്റ്സ്. നിനക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ്സ് അമേസിങ്. ആമേൻ, ഐ വർക്ക് ഫോർ ദ 3M കമ്പനി. ഞാൻ 3M കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. വളരെ അമേസിങ് ആയിരിക്കുന്നു, 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്ക് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നത് വളരെ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി ഇരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനകത്തൊരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ഇനി എന്ത്? കാരണം മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി താനല്ലേ. പെട്ടെന്ന് ഈ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ആ മനുഷ്യൻ ഫെയിൻ്റായിപ്പോയി, ബോധരഹിതനായി, താഴെ വീണു. ഓടിച്ചെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. മുഖത്ത് വെള്ളമൊക്കെ തളിച്ച് അയാളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തി ചോദിച്ചു, ഈസ് എവറിതിങ് ഓക്കെ? എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ? നന്നായി പോകുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ മറുപടി പറയുകയാണ്, നോ, എല്ലാം ഓക്കെ അല്ല. എന്താ സംഭവിച്ചത്? എന്താ കാര്യം? ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഐ വർക്ക് ഫോർ ദ 7up കമ്പനി. ഞാൻ 7up എന്ന് പറയുന്നതായ ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇനി എന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ആളും രണ്ടാമത്തെ ആളും ഒക്കെ ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടെ അതിനെ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഇത് കേട്ടു നിന്നപ്പോൾ ഇനി എന്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം അയാളെ വളരെ ഭയചകിതനാക്കി തീർത്തതുപോലെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ നമ്മെ ഇതുപോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്, അടുത്തത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ആമേൻ നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായ ചോദ്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നാം കടന്നു വരാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വചനം ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം നാം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? വാസ്തവമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഈ ഒരു കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന വ്യാധി ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു. അനേകരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അനേകർക്ക് ആമേൻ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഈ തരുണത്തിൽ നമ്മിൽ ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യമില്ലേ, ഇനി എന്ത്? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇനി എന്ത്? ഇതിന് ശേഷം എന്ത്? നാളെ എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മിൽ ഉയരുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു ദൂത് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുവാനുണ്ട്. നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ഇനി എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ദൈവത്തിന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും. നാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ ദാസിയായിരുന്ന ഹാഗാർ
സംസാരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യ സാറ തൻ്റെ ദാസിയെ അബ്രഹാമിന് ഭാര്യയായി കൊടുത്തു. നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു ആ ഭാഗം നമുക്കിങ്ങനെ വായിപ്പാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. താന് ഗർഭം ധരിച്ചു, ആ ഹാഗാർ ഗർഭം ധരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ അവളുടെ കണ്ണിന് ആമേൻ സാറ ഒരു നിന്ദിതയായി തോന്നി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. അവിടെ വായിക്കുന്നു ആമേൻ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ആമേൻ ഞാൻ അവളുടെ കണ്ണിന് നിന്ദിതയായി, യഹോവ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ ന്യായം വിധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആമേൻ അവളോട് കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ച് അവൾക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകേണ്ടതായി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ഹാഗാറിന്റെ മനസ്സിൽ ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ, ഇനി എന്ത്? ഇന്നലകളിൽ ഈ വീട്ടിൽ ഈ സാറയോടൊപ്പം ഞാനും ജീവിച്ചു, എല്ലാം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് എൻ്റെ ഉദരത്തിലൊരു തലമുറ പോലും ഉരുവായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിന്ദ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ, ഈ കഠിനമായ വാക്കുകൾ സഹിക്കുവാൻ വയ്യാതെ, ഈ ഉപദ്രവം സഹിക്കുവാൻ വയ്യാതെ ഞാൻ ഓടിപ്പോവുകയാണ്, ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. ഇനി എന്ത്? പ്രൈസ് ഗോഡ്. നിങ്ങൾ ആ സാഹചര്യത്തെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കിക്കേ. ആ ചോദ്യം ഒരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യമല്ലേ? എന്താണ് ഇനി താൻ ചെയ്യുവാൻ പോകുക? എവിടേക്കാണ് താൻ പോകുക? ആര് തന്നെ കൈക്കൊള്ളും? എന്തായിത്തീരും തൻ്റെ ഭാവി? ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുൻപിൽ താന് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, യഹോവയുടെ ദൂതൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു നീരുറവിനരികെ, സൂര്യന് പോകുന്ന വഴിയിലെ നീരുറവിന്റെ അരികെ വെച്ച് തന്നെ അവളെ കണ്ടു. ദൈവം അയച്ച ഒരു ദൂതൻ ആമേൻ അവിടെ സൂര്യനരികെ, ആ നീരുറവിനരികെ വന്നിട്ട് അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സാറയുടെ ദാസിയായ ഹാഗാരെ, നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ശ്രദ്ധിക്കണം, ആമേൻ ദൈവത്തിന് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ല. ആമേൻ ഹാഗാർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നെന്നോ, ആമേൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നെന്നോ എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാൻ വയ്യായ്ക കൊണ്ടല്ല ചോദ്യം. പക്ഷെ അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സാറയുടെ ദാസിയായ ഹാഗറെ, നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? നീ എവിടേക്ക് പോകുന്നു? ആമേൻ അവള് അതിനോട് മറുപടി പറയുകയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ യജമാനത്തിയെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുകയാകുന്നു. അതിനൊരു മറുപടിയാണ് യഹോവയുടെ ദൂതൻ കൊടുക്കുന്നത്. നീ മടങ്ങി യജമാനത്തിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവിടെ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക. ആമേൻ അടുത്ത പടിയായി ഹാഗർ പറയുകയാണ്, എന്നെ കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഇവിടെയും കണ്ടുവോ? ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുൻപിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഹാഗറിന് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവം പറയുന്നു, ആമേൻ നീ അടങ്ങിപ്പാർക്കാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലോ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നിടത്തോ ആമേൻ നിൽക്കുവാൻ കഴിവില്ലാതെ വണ്ണം നിന്നയോ ആമേൻ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെയോ അതല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ ആമേൻ അനുഭവങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരനുഭവത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒന്ന് ഓടിപ്പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവോ? അതല്ല നിങ്ങൾ ഓടിയിട്ട് ഒരു മരിയാത്രയിൽ എന്ന വണ്ണം ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണോ? ഇവിടെ ഇതാ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവശബ്ദമുണ്ട്. നീ മടങ്ങിച്ചെന്ന് ഒന്ന് അടങ്ങിപ്പാർക്ക. ദൈവത്തിന് നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അവളുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ആ തലമുറയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ആലോചന കൊടുത്ത് അവളെ ദൈവം മടക്കി അയക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. പിന്നത്തേതിൽ തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, ഇതേ ഹാഗാർ തന്നെ ആമേൻ അബ്രഹാമിനാൽ ആമേൻ വീണ്ടും അയക്കപ്പെടുവാനിടയായി. അങ്ങനെ അയക്കപ്പെട്ട് അവൾ മരുഭൂമിയിൽ ആ ബാലനുമായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യാത്രയുടെ മധ്യത്തിൽ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അപ്പവും അവൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളവും തീർന്ന് ആമേൻ ഇനി എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണം കൂടെ മാത്രമേ എനിക്ക് കാണുവാനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശന്ന് കരയുന്ന, ദാഹിച്ച് കരയുന്ന, ബലം ക്ഷയിച്ചു പോയ, ക്ഷീണിതനായി തീർന്ന ആ ബാലനെ ആമേൻ ഹാലലി അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് മാറിയിരുന്ന് കരയുന്ന ഹാഗറിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ. ഒരു കുറുങ്കാട്ടിന്റെ തണലിൽ കുഞ്ഞിനെ കിടത്തിയിട്ട്, തൻ്റെ മകനെ കിടത്തിയിട്ട് ആമേൻ ഭാവി അസ്തമിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇനി എന്താകുമെന്നറിയാതെ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യം അവളുടെ മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ
ആമേൻ അവിടെയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വായിപ്പാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, നിന്റെ നിലവിളി ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു, നിന്റെ നിലവിളി ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു, ബാലന്റെ നിലവിളി ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു. നീ ചെന്ന് അവനെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക, അവനൊരു വലിയ ജാതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കൂ, ബാലന്റെ നിലവിളി, ബാലന്റെ കരച്ചിൽ ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു. നീ അവനെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക, അവനൊരു വലിയ ജാതിയാകും. ഇവിടെ ഹാഗാറിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഹാഗാറെ, ആമേൻ, ഒരിക്കൽ നീ ഇതുപോലെ വീട് വിട്ട് ഓടിപ്പോയവളാ, ഇനി എന്തെന്ന് നീ ചോദിച്ചവളാ. അവിടെ നിന്നോട് ആ സൂര്യനരികെയുള്ളതായ നീരുറവിനരികെ പ്രത്യക്ഷനായ ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിച്ചതാണ്, നിനക്ക് വാഗ്ദത്തം നൽകിയതാണ്. ആ വാഗ്ദത്ത സന്തതിയാണ് ഇന്ന് നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ സന്തതിയുമായി നിന്നെ ഇറക്കി വിട്ട, നിന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടതായ അബ്രഹാം നൽകിയ അപ്പവും ആ വെള്ളവുമെല്ലാം തീർന്ന് ഇന്ന് അതെല്ലാം അവശേഷിച്ചിട്ട് ഇനി എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യത്തിന് മുൻപിൽ ഇരുന്ന് നീ കരയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നീ ഓർക്കണം. ഇന്നലകളിൽ നിന്നോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവർത്തി അത് ഉണ്ടാകുവാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ഇന്നലകളിൽ ദൈവം സംസാരിച്ച അനേക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടി നീ കാത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അനേക ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവുമായി സ്വർഗം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരികയും ആമേൻ നിന്റെ മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി നീരുറവിനെ തുറക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിളിച്ചു പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. തിരുവചനത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച അനേക വ്യക്തികളെ കാണുവാനായി കഴിയും. തുടർന്ന് നാം മുൻപോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലേ. നവോമി തൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. തന്നോടൊപ്പം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർപ്പ ആമേൻ അമ്മായിയമ്മയെ ചുംബിച്ചു, തന്നെയും ചുംബിച്ച് കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ഒരു വലിയ ചോദ്യം രൂത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉയർന്നു. ഇനി എന്ത്? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇനി എന്ത്? താൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ആ ചോദ്യം തന്നിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ആമേൻ നൊമ്പരമുളവാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അവൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇല്ല, ആ ഓർപ്പ പോയതുപോലെ ഞാൻ പോകുവാൻ തയ്യാറല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ പോകുകയാ. അവളൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ സേവിക്കുന്ന ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം, നിന്റെ ജനം എൻ്റെ ജനം, നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും പോകും. ഇനി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചിടത്ത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ അവൾ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ, ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ അവൾ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ, പിന്നത്തേതിൽ തിരുവചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആമേൻ, ഇവൾ ആരായി മാറി എന്നറിയാമോ? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ പേർ ചാർത്തപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ആമേൻ ദൈവം അവളെയും ആദരിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുൻപിൽ, പ്രത്യേകാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ ഇനി എന്ത്, അടുത്തതെന്ത്, നാളുകളിൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മുൻപിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ്, നിന്റെ ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ വെച്ചാൽ ആമേൻ നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് ആമേൻ രൂത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുവാൻ ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ നിന്നെയും ആദരിക്കുവാൻ, നിന്നെയും മാനിക്കുവാൻ, നിനക്ക് വേണ്ടി വയലൊരുക്കുവാൻ, നിനക്ക് വേണ്ടി ശ്രേഷ്ഠമേറിയ അനുഭവങ്ങളെ ഒരുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നീ സേവിക്കുന്നത് എന്ന് മറന്നു പോകരുത്. ആമേൻ. സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയിൽ ഞാൻ വളരെ വേഗം മുൻപോട്ട് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ 3.5 വർഷക്കാലം യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു. ആ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് 12 ശിഷ്യന്മാരെ അവൻ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു. അവരിൽ ഒരാൾ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് ആമേൻ താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. തൻ്റെ ആമേൻ എന്ന് വായിപ്പാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. 11 പേർ അവശേഷിച്ചു. ആമേൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു, കല്ലറയിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു എന്ന് തിരുവചനം നമ്മിൽ വായിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ശിഷ്യന്മാരിലും ഉയർന്നു, ഇനി എന്ത്? ഇന്നലകളിൽ നമ്മോടുകൂടെ ഇരുന്ന യേശു കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടുകൂടെ ഇല്ല. ആമേൻ. ഇന്നലകളിൽ ആമേൻ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച യേശു, ഇന്നലകളിൽ നമ്മെ സ്വാന്തനിപ്പിച്ച യേശു, ഇന്നലകളിൽ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയ യേശു, ഇന്നലകളിൽ കരം പിടിച്ച യേശു, ഇന്നലകളിൽ തിരമാലകളെ ശാന്തമാക്കിയ യേശു ഇന്ന് കൂടെയില്ല. ഒരു വലിയ ചിന്ത അവരിലും ഉണ്ടായി, ഇനി എന്ത്? പ്രൈസ് ഗോഡ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു സദ്വർത്തമാനം കേട്ടു. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ആമേൻ. അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി. എന്നാലും ആമേൻ 40 ദിവസം
പകൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി യേശു ക്രിസ്തു അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായെങ്കിലും ഒടുവിൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോവുകയാണ്. വലയെടുത്തു, അവൻ ഇറങ്ങി, പടകിൽ കയറി, അവൻ്റെ കൂടെ മറ്റുള്ളവരും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ? ഇനി എന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. പക്ഷേ അവരെ തള്ളിക്കളയാൻ യേശു തയ്യാറല്ലായിരുന്നു, ചേർത്ത് പിടിച്ചു. ആമേൻ. തുടർന്നുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത്, അവരോട് സംസാരിച്ച യേശു കർത്താവ് അവരെ ഒലിവ് മലയോളവും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വേദഭാഗങ്ങൾ ദർശിപ്പാനായി കഴിയും. അവൻ അവരെ ഒലിവ് മലയോളവും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിൻ വാഗ്ദത്വത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ ആത്മശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ട് യെരുശലേമിലും യഹൂദയിലും ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും, എൻ്റെ ശമര്യയിലും ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും എൻ്റെ സാക്ഷികളായി തീരുമെന്ന് അവരോട് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവർ ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം അവർ കാണെ അവൻ ആരോഹണം ചെയ്തു. ഒരു മേഘം അവനെ മൂടിയിട്ട് അവൻ അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മറഞ്ഞു. അവൻ പോകുന്ന നേരം അവർ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ, ശ്രദ്ധിച്ചേ, അവൻ പോകുമ്പോൾ, അവൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുമ്പോൾ, അവൻ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു വലിയ ചോദ്യം അവരിലും ഉയരുകയാ, ഇനി എന്ത്? ആമേൻ. ആദ്യത്തിൽ യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവന്റെ മരണത്തിങ്കൽ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നതാ, ഇനി എന്ത്? അപ്പോഴാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മരണത്തെ അതിജീവിച്ച് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്. അല്പ സന്തോഷമുണ്ടായി. ആമേൻ. അവർ വിചാരിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതോടെ തീർന്നു, യേശു കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. 40 ദിവസങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷനായ യേശു ഇപ്പോൾ ഇതാ തങ്ങൾ കാണുകെ തങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ, ആമേൻ, അവനെ യേശു തന്നെ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ ചോദ്യം ഉയർന്നു, ഇനി എന്ത്? ആ ചോദ്യം ഉയർന്നപ്പോൾ ആമേൻ തുടർന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? ആമേൻ. ഈ വാക്ക് കേട്ടവര് അവർ ആമേൻ യെരുശലേമിന് സമീപത്ത് ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തെ വഴി ദൂരമുള്ളതായ ഒലിവ് മല വിട്ട് യെരുശലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു. അവിടെ പാർത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയയും മറ്റു സ്ത്രീകളോടും കൂടെ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചേ, അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകുന്നു. 1-ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. 2-ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. 3-ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വലിയ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, ഇനി എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? യേശു പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കാര്യമേ അവർക്കറിയത്തുള്ളൂ. ആമേൻ. നിങ്ങൾ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിൻ വാഗ്ദത്വത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം. ആ ചോദ്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആമേൻ അവർ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ദിവസങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി മുൻപോട്ട് കടന്നുപോയി. 10-ാമത്തെ ദിവസം പെന്തക്കോസ്ത് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസത്തിൽ അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവെന്ന പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ആമേൻ അവരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരും നൽകിയതുപോലെ അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. ആമേൻ എന്ന് നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നാം നോക്കുമ്പോൾ 10 ദിവസം കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ ആത്മപകർച്ചയുണ്ടായി. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ 50-ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഒരാത്മപകർച്ചയുണ്ടായി. ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്താ സംഭവിക്കുക? വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? ഈ ഒരു ചോദ്യം അവരിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എന്ന വണ്ണം, എപ്പോഴും അവൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന വണ്ണം യേശു വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ എപ്പോഴും അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ മേൽ പകർന്നിട്ട് അവരെ ശക്തീകരിച്ച് അവരെ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ ഞാനൊരു ദൂത് പകൽക്കാലം വിളിച്ചു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുന്ന, നിരന്തരമായി ഉപവസിക്കുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ, ആമേൻ, ഇതിനു ശേഷം എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ഒരു ആത്മപകർച്ചയുടെ നാളുകൾ മുൻപിലുണ്ടെന്ന് മറന്നു പോകരുത്. കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ മുന്നോടിയായി ഒരു വലിയ ആത്മപകർച്ച ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതിന് നമ്മെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ, നമ്മെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരുത്തുവാൻ, നമ്മുടെ കുറവുകളെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് തന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഒരുക്കേണ്ടതിന് ആമേൻ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും? ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനു ശേഷം ആമേൻ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മറുപടിക്കത്തവണ്ണം ഒരാത്മപകർച്ച നമ്മിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു.
അത് വ്യക്തികളിൽ സംഭവിക്കും, അത് കുടുംബങ്ങളിൽ സംഭവിക്കും, അത് സഭകളിൽ സംഭവിക്കും. ഒരാത്മപകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് കഴിയും? ആമേൻ. ശക്തീകരണത്തിനായി, ശുദ്ധീകരണത്തിനായി, ആമേൻ, കൊള്ളാവുന്നതിനെ, ശ്രദ്ധിക്കണമേ, കൊള്ളാവുന്നതിനെ തനിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരാത്മപകർച്ചയെ സ്വർഗം ഈ നാളുകളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുന്നോടിയായി അയക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ കൊള്ളാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേർതിരിയപ്പെട്ട് നിൽക്കേണ്ടതിന്, ആ കൊള്ളാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കേണ്ടതിന്, ആ ആത്മപകർച്ചയിൽ അധീനരായി തീരേണ്ടതിന് ആ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മിൽ എത്ര പേർക്ക് സാധ്യമായി തീരും? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ നാളുകളിൽ, ഭീതിജനകമായ ഈ നാളുകളിൽ, ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്ന ഈ നാളുകളിൽ, പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, ആമേൻ, എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളെയും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് തന്നെ കാതോർക്കാം. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തയ്യാറാണോ? ഇന്ന് ക്രിസ്തു വന്നാൽ, അതല്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചാൽ, ആമേൻ, അതല്ല ഇനി ചില നാളുകൾ നീണ്ടുപോയാലും ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാണോ? ഇനി എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ദയവായി ഖോയർ മുൻപോട്ട് വന്നാട്ടെ. ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ മുൻപിൽ, പ്രതികൂലത്തിന് മുൻപിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? കുടുംബത്തെ നോക്കി നീ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകാം, നിന്റെ തലമുറയെ നോക്കി നീ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകാം, തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മേഖലയെ നോക്കി ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകാം, ബിസിനസ് മണ്ഡലത്തെ നോക്കി ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നെ കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഇവിടെയും കണ്ടുവോ എന്ന് പറയുന്ന ഹാഗാറിനെ പോലെ നിനക്കും പറയുവാനിടയാകും. നിന്നെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. We have a God who sees you. നിന്നെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. Praise God. രൂത്ത് ചോദിച്ചു, ഇനി എന്ത്? ഭർത്താവ് മരിച്ചു, ഭർത്തൃ സഹോദരൻ മരിച്ചു, അമ്മായിയമ്മ ഈ ദേശത്തു നിന്ന് യാത്ര പോകുന്നു. ഇതുവരെ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരി തുല്യായവൾ, അവളും വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. ഇനി എന്ത്? ഇനി എന്ത്? പലരും നിന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു, സുഹൃത്തുക്കൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. ചോദ്യം, ഇനി എന്ത്? ആമേൻ. പക്ഷെ അവൾക്കൊരു തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു. നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം. പക്ഷെ നമുക്കൊരു പറയുവാനുണ്ടാകട്ടെ, ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം, ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം. ആമേൻ. ആ എൻ്റെ ദൈവം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിന് മുൻപിൽ രൂത്തിനെ ആദരിച്ച ദൈവം, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ, ഉറച്ചു നിന്നാൽ നിന്നെയും ആദരിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരും. ഒടുവിലായി ശിഷ്യന്മാർ, യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു, ഇനി എന്ത്? 3.5 വർഷം കൂടെ നടന്നവൻ, കരം പിടിച്ചവൻ, ഉപദേശിച്ചവൻ, അപ്പം വിളമ്പിത്തന്നവൻ ഇന്ന് കൂടെയില്ല. ഇനി എന്ത്? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എന്നവണ്ണം 50-ാം ദിനത്തിൽ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, യേശുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം 10-ാം ദിനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അവരുടെ മേൽ പകർന്നു. ഒരു ആത്മപകർച്ച. യെരുശലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് അവരൊരു മുറിയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിനെ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ. വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. പ്രാർത്ഥന, പ്രാർത്ഥന, പ്രാർത്ഥന. ഒടുവിൽ അത് സംഭവിച്ചു. ഒരാത്മപകർച്ച. ഈ ലോക്ക്ഡൗണിനൊടുവിൽ അത് സംഭവിക്കും. ഒരാത്മപകർച്ച. വ്യക്തികളിൽ മേൽ, കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ, സഭകളുടെ മേൽ അവനത് പകരും. കാരണം അതൊരു ഒരുക്കത്തിന് വേണ്ടിയാ. അല്പകാലം മാത്രമേ ഈ ഭൂവിൽ നമുക്കുള്ളൂ ദൈവമക്കളെ. നമ്മുടെ പ്രയാണകാലം 4 വിരൽ നീളമാണ്. ഈ പ്രയാണകാലത്തിൽ കർത്താവിനോടൊന്ന് ചേർന്നിരുന്നിട്ട് കൊള്ളാവുന്നതിനെ തനിക്ക് വേണ്ടി താൻ വേർതിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടേണ്ടതിന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് സമർപ്പിപ്പാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് ആരാധിച്ച്
മഹത്വപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പ്രയാണകാലം 4 വിരൽ നീളമാണെങ്കിലും, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ആയതിൻ്റെ പ്രതാപം കഷ്ടവും ദുഃഖവുമാണെങ്കിലും ഞാൻ പറന്ന് വേഗന്ന് എൻ്റെ പ്രിയനോടുകൂടെ ചേരുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുവാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇനി എന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുൻപിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ്. കർത്താവിൻ്റെ വരവ്. ആർ യു റെഡി ടു മീറ്റ് യുവർ സേവിയർ? നീ തയ്യാറാണോ നിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ? നമുക്കൊന്ന് പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. പുരമാണെൻ്റെ നിത്യമാം വീട്, എൻ്റെ നിത്യമാം വീട്. ആമേൻ. അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിയിലെ വാസം, സ്വർപ്പുരമാണെൻ്റെ നിത്യമാം വീട്, എൻ്റെ നിത്യമാം വീട്. ഓ എൻ പ്രയാണകാലം 4 വിരൽ നീളം, ആയതിൻ പ്രതാപം കഷ്ടത മാത്രം. എൻ പ്രയാണകാലം 4 വിരൽ നീളം, ആയതിൻ പ്രതാപം കഷ്ടത മാത്രം. ഓ ഞാൻ പറന്നു വേഗം പ്രിയനോടു ചേരും, പിൻമഹിമ പ്രാപിച്ചെന്നും വിശ്രമിച്ചിടും, എന്നും വിശ്രമിച്ചിടും. ആമേൻ. ഞാൻ പറന്നു വേഗം പ്രിയനോടു ചേരും, പിൻമഹിമ പ്രാപിച്ചെന്നും വിശ്രമിച്ചിടും, എന്നും വിശ്രമിച്ചിടും. ഓ അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിയിലെ വാസം, സ്വർപ്പുരമാണെൻ്റെ നിത്യമാം വീട്, എൻ്റെ നിത്യമാം വീട്. അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിയിലെ വാസം, സ്വർപ്പുരമാണെൻ്റെ നിത്യമാം വീട്, എൻ്റെ നിത്യമാം വീട്. നാടു വിട്ടു വീട് വിട്ടു നാമധേയ കൂട്ടം വിട്ടു, കാഠിന്യമം ശോധനയിൽ യാനം ചെയ്തോരാ. നാടു വിട്ടു വീട് വിട്ടു നാമധേയ കൂട്ടം വിട്ടു, കാഠിന്യമം ശോധനയിൽ യാനം ചെയ്തോരാ. ഓ കൂടിയൊന്നായി വാഴാൻ വഞ്ചിച്ചത്ര നാളായി, കാരുണ്യവാൻ പണി കഴിച്ച കൊട്ടാരം തന്നെ, ആ കൊട്ടാരം തന്നെ. കൂടിയൊന്നായി വാഴാൻ വഞ്ചിച്ചത്ര നാളായി, കാരുണ്യവാൻ പണി കഴിച്ച കൊട്ടാരം തന്നെ, ആ കൊട്ടാരം തന്നെ. ആമേൻ. അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിയിലെ വാസം, സ്വർപ്പുരമാണെൻ്റെ നിത്യമാം വീട്, എൻ്റെ നിത്യമാം വീട്. ഓ അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിയിലെ വാസം, സ്വർപ്പുരമാണെൻ്റെ നിത്യമാം വീട്, എൻ്റെ നിത്യമാം വീട്. മുത്തുമയമായി വിളങ്ങും പട്ടണമാണാത്, പുത്തനെറുശലേം പുരം എത്ര ശോഭിതം. മുത്തുമയമായി വിളങ്ങും പട്ടണമാണാത്, പുത്തനെറുശലേം പുരം എത്ര ശോഭിതം. വീരിതൊച്ച സ്ഫടിക തുല്യ തങ്ക നിർമ്മിതാമ പട്ടണം, അതിൻ്റെ ഭംഗി വർണ്യമല്ലഹു, ഭംഗി വർണ്യമല്ലഹു. ഓ വീരിതൊച്ച സ്ഫടിക തുല്യ തങ്ക നിർമ്മിതാമ പട്ടണം, അതിൻ്റെ ഭംഗി വർണ്യമല്ലഹു, ഭംഗി വർണ്യമല്ലഹു. അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിയിലെ വാസം, സ്വർപ്പുരമാണെൻ്റെ നിത്യമാം വീട്, എൻ്റെ നിത്യമാം വീട്. ആമേൻ. അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിയിലെ വാസം, സ്വർപ്പുരമാണെൻ്റെ നിത്യമാം വീട്, എൻ്റെ നിത്യമാം വീട്. പാവനമാം പട്ടണത്തിൽ ആരു കടന്നിടും, പാപമറ്റ ജീവിതം നയിച്ചവരല്ലോ. പാവനമാം പട്ടണത്തിൽ ആരു കടന്നിടും, പാപമറ്റ ജീവിതം നയിച്ചവരല്ലോ. നീതിയായി നടന്നു നേർ പറഞ്ഞു മന്നിൽ, പാതിവൃത്യമുള്ള മണവാട്ടി മാത്രമേ, മണവാട്ടി മാത്രമേ. നീതിയായി നടന്നു നേർ മറഞ്ഞു മന്നിൽ, പാതിവൃത്യമുള്ള മണവാട്ടി മാത്രമേ, മണവാട്ടി മാത്രമേ. അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിയിലെ വാസം, സ്വർപ്പുരമാണെൻ്റെ നിത്യമാം വീട്, എൻ്റെ നിത്യമാം വീട്. ഓ അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിയിലെ വാസം, സ്വർപ്പുരമാണെൻ്റെ നിത്യമാം വീട്, എൻ്റെ നിത്യമാം വീട്. അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിയിലെ വാസം, സ്വർപ്പുരമാണെൻ്റെ നിത്യമാം വീട്, എൻ്റെ നിത്യമാം വീട്. മാത്രം ഈ ഭൂവിയിലെ വാസം, സ്വർപ്പുരമാണെൻ്റെ നിത്യമാം വീട്, എൻ്റെ നിത്യമാം വീട്. അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിലെ വാസം,
ഇനി എന്തെന്നുള്ള ചോദ്യം ജീവിതത്തിൽ ഉയരും. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ സ്വർഗം പറയുകയാ, ആ ചോദ്യത്തെ നീ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ മതി. എന്താകുമെന്ന് നിനക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്കറിയാം. ഹാഗാറേ, നീ വീട് വിട്ട് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നീ വിചാരിച്ചില്ല ദൂതൻ സൂര്യനരികെയുള്ള നീരുറവിനരികെ വരുമെന്ന്. പക്ഷെ അവൻ വന്നു. മരിയാത്രയിൽ അബ്രഹാം തന്ന അപ്പവും വെള്ളവും തീർന്നപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? മരുഭൂമിയിൽ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം കുടിക്കും. ദൈവം പറയുക, നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു നീരുറവ, കരയുന്ന നിന്റെ മകന് വേണ്ടി ഒരു നീരുറവ ഞാനിവിടെ തുറക്കുകയാണ്. ഇന്നലകളിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പുതിയ നീരുറവ കാണാൻ നിന്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറന്നാൽ മതി. ഹാഗാറേ, ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ യുവർ ഐസ്. നീ ഒന്ന് തുറന്നേ. നിന്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ കാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ, ഇത് മരുഭൂമിയിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി, നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതിയ കരുതല. യെസ്. ശിഷ്യന്മാർ വിചാരിച്ചു, 3.5 വർഷം കൂടെ നടന്നവൻ ഇനിയില്ല, എന്ത് ചെയ്യും? യേശു പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരും. നിന്നിൽ എന്നും ഇരിക്കേണ്ടതിന്, ഫോർ എവർ, എല്ലായ്പ്പോഴും ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്നിൽ തരും. നീ കാത്തിരിക്കണം. അവർ അവരെ തന്നെ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. 10 ദിവസം അവർ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവിട്ടു. 10-ാം ദിവസം, പെന്തക്കോസ്ത് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസത്തിൽ തന്നെ അവൻ ആ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിച്ചു. നിന്റെ ജീവിതത്തിലും ഉയരുന്ന ചോദ്യത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിലേക്കൊന്ന് വാ. ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ല, ഈ കൊറോണ വൈറസ് നിമിത്തമുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ല, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ലോക്ക്ഡൌൺ. കഴുകൻ ഉയരെയുള്ളതായ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ അഭയം കണ്ടെത്തി ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ. അതിൽ നിന്ന് നീ പുറത്തു വരുമ്പോൾ പഴയ മനുഷ്യനായിട്ടല്ല, ശക്തി പ്രാപിച്ച, പുതുക്കം പ്രാപിച്ച, ആത്മപകർച്ച അനുഭവിക്കുന്ന, നിന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്ന നീ ദൈവകരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുതുവ്യക്തിയായി പുറത്തു വരുവാൻ ഇടയാകേണ്ടതിന് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന താലന്ത് എന്തായിരുന്നാലും അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തമായ ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയായി നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നീ ആയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ, നിന്റെ ജോലി സ്ഥാനത്ത്, നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത്, നിന്റെ സമൂഹത്തിനകത്ത് നിന്നെ നിർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ? രൂത്തിനെ മാനിച്ച ദൈവം നിന്നെയും മാനിക്കും. പരിശുദ്ധ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല സന്ദേശത്തിനായി തിരുനാമത്തിന് ഞങ്ങൾ മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു. ജന്മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക എന്ന് ഉച്ചൈസ്വരം വിളിച്ചു പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങളോട് മോചിക്കുന്ന, ഞങ്ങളുടെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദയക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുൻപിൽ പകച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, കർത്താവെ പകയ്ക്കണ്ട, ഭാരപ്പെട്ടു പോകേണ്ട എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഹാഗാർ ചിന്തിച്ചു ഇനി എന്ത്, രൂത്ത് ചിന്തിച്ചു ഇനി എന്ത്, ശിഷ്യന്മാർ ചിന്തിച്ചു ഇനി എന്ത്. എന്നാൽ ഇനി എന്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ചവരുടെ എല്ലാം മുൻപിൽ അവിടുന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി വഴികളെ തുറന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് തുറക്കുവാൻ ശക്തനാകിയാൽ സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ വരവിനായി ഒരുങ്ങുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഒരാത്മ പകർച്ചയുടെ നാളുകളിലേക്ക്
അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ വ്യക്തികളായി, കുടുംബങ്ങളായി, സഭയായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അതിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഒരു വലിയ ആത്മപകർച്ച, ഞങ്ങളെ കാണുവാനിടയാകുന്ന ഒരു ആത്മപകർച്ച, ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ കാണുവാനിടയാകുന്ന ഒരു ആത്മപകർച്ച, ഞങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പാനിടയാകുന്ന ഒരു ആത്മപകർച്ച, ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ശക്തീകരിപ്പാൻ ഇടയാകുന്ന ഒരാത്മപകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ. മഹത്വം അങ്ങേക്ക്. ദൈവസഭയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ മുദ്രയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ആർക്കും ഒരനർത്ഥമുണ്ടാകുവാനിടയാകാതെ, ഈ മഹാവ്യാധി ഉണ്ടാകുവാനിടയാകാതെ, സാമ്പത്തികമായ ക്ലേശമുണ്ടാകുവാനിടയാകാതെ, ജോലി നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയാകാതെ, ഉപജീവന മാർഗങ്ങളിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുവാനിടയാകാതെ, യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും മുദ്രയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ദൈവസഭാ ജനങ്ങളെ കൂടാതെ ആരെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ഈ ഓൺലൈൻ കർത്താവെ സ്ട്രീമിംഗ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിലും കർത്താവിൻ്റെ സ്പർശനമേൽക്കുവാനിടയാകണമേ. രോഗികളാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ. മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആമേൻ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വിടുതൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. റിസീവ് ദ മിറക്കിൾസ്, റിസീവ് ദ ഡെലിവറൻസ് ഇൻ ജീസസ് നെയിം. അത് സംഭവിക്കട്ടെ. മഹത്വം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും സഹവാസവും ഇന്നും എന്നേക്കും നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോടും ഭൂലോകം പാടുമുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേലും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവോളം ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ. നമ്മെ ജയോത്സവമായി വഴി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവേ വേഗം വരണമേ. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസമാകുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന വരെ അവിടെ ഇവിടങ്ങളായി ദൈവത്താൽ നാം സൂക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയാകുമാറാകട്ടെ. നാളെ വൈകിട്ട് 8 മണിക്ക് നമ്മുടെ പ്രയർ ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദൈവമക്കൾ ദയവായി സഹകരിക്കുക. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ആമേൻ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ ആഴ്ച ആശംസിക്കുന്നു. ആമേൻ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.